تو یہ خواجہ خواجگان کے میکڈائی تربیت کا فیض ہے کہ تم کسی غیر مسلم کے بھگوان کو نہیں پکار رہے، تم اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ کے حبیب کو پکار رہے امت شرک نہیں ہے، یہ امت توحید ہے۔ ہم توحید والے ہیں، ہم شرک والے نہیں ہیں، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ان سٹیجوں پر بیان کی جاتی ہیں۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اہل سنت کے سٹیجوں پر انگشت تنقید اٹھانے والے، زبانیں تان دراز کرنے والے، جو ان احکام کو سمجھ نہیں پاتے، اور میرا نادان عاشق حضور کا دیوانہ، وہ کہتے ہیں انہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے، انہیں حضور کا یہ مقام نظر کیوں نہیں آتا؟ ہاں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ یاد رکھو انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ کیونکہ جب نظریں بدلتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں۔ کیا سننے آپ نے کیا عرض کر رہا ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھنے والا کون ہے۔ ہاں جب کوئی بدعقیدگی کی پستی میں بیٹھ کر دیکھتا ہے اس کا نظارہ اور ہوتا ہے، اور جب کوئی عشق کی بلندی میں بیٹھ کر دیکھتا ہے اس کا نظارہ اور ہوتا ہے۔ ہاں اس کا دیکھنا اور ہوتا ہے، وہ اور چیز دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے ایک شخص ایک کنویں میں بیٹھ کر، ہاں کنویں کی گہرائی میں بیٹھ کر اوپر دیکھتا ہے، اس سے پوچھو آسمان کتنا بڑا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کنویں کے ڈھکن برابر ہے۔ اس سے پوچھو آسمان کتنا بڑا ہے، وہ کہے گا جتنا کنویں کا ڈھکن ہے اتنا آسمان، کیونکہ وہ پستی میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کنویں کے اوپر بیٹھ کر کوئی آسمان کو دیکھے گا اس کا نظارہ اور ہے، کیونکہ نظریں بدلتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں۔ وہ کہے گا ہر طرف آسمان ہی نظر آ رہا ہے۔ جو نیچے بیٹھا کہتا ہے یار میں بھی دو آنکھیں رکھتا ہوں، تو بھی دو آنکھیں رکھتا ہے، تو بھی اسی آسمان کو دیکھ رہا ہے، میں بھی اسی آسمان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تو کنویں کے ڈھکن برابر نظر آ رہا ہے، وہ عقل کا ڈھکن، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، اپنی حقیقت دیکھ، اپنی ریالٹی دیکھ، اپنا بیٹھنا دیکھ، اپنی جگہ دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اپنا مقام دیکھ، تو کیا ہے مقابلہ اس سے کر رہا ہے جو کنویں کی بلندی پر بیٹھا ہے۔ تو کیا دیکھے گا جس نے قرآن کا علم نہیں پڑھا، حضور کی حدیث کا علم نہیں پڑھا، صوفیاء کے میکدائی تربیت سے محروم رہا، اسے کیا نظر آئے گا؟ لیکن جو خواجہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جو غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے، جو داتا علی حجویری کے میکدائی تربیت کا فیض یافتہ ہے، جو نظام الدین اولیاء کے میکدے سے عشق کی شراب پیتا ہے، اسے بھی سب کچھ نظر آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں اسے اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے اولیاء کے قدموں کے صدقے۔ جھکتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے اولیاء کے قدموں میں۔ کیوں؟ کچھ قریب آ کر بھی دور رہتے ہیں، کچھ قریب آ کر بھی، کیونکہ انانیت ہے، نفس ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اپنے مرشد کے قریب آئے ہو نا تو پھر دلوں کو دلوں سے ملانا پڑتا ہے۔ ہاں دلوں کو دلوں سے ملانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ دل ملانا ضروری ہے، دل ملانا ضروری ہے۔ دل ملے گا تو بات بنے گی، نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل سے ملتا ہے، نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل سے ملتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے، موٹے موٹے پیٹ راستے میں آ جاتے ہیں، ہاں لالچ آ جاتا ہے راستے میں، سینے کو سینے سے ملنے نہیں دیتا، پیٹ آ جاتے ہیں راستے میں، لالچ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، شہرت آ جاتی ہے۔ انانیت کے بتوں کو پاش پاش کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن جو اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھ کے عشق اور معرفت کے خزانوں کو حاصل کرتا ہے پھر اس کی بلندی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پوچھو جو کنویں کی پستی میں بیٹھ کے آسمان کو دیکھے گا اسے آسمان کنویں کے ڈھکن کے برابر نظر آئے گا، اور جو کنویں کے اوپر بیٹھ کے آسمان کو دیکھے گا اسے ہر طرف آسمان ہی نظر آئے گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے جو بدعقیدگی کی بستی میں بیٹھ کے آقا کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ مقام مصطفیٰ کو سمجھ نہیں پائے گا، لیکن جو عقیدہ اہل سنت کی بلندی پر بیٹھ کے آقا کی عظمتوں کو دیکھے گا اسے ہر طرف رحمت للعالمین کا نظارہ نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رفعت مصطفیٰ۔ دیکھیے سمجھیے اس بات کو۔ دوپہر کے وقت، عین دوپہر کے وقت آپ سورج کو دیکھیں لیکن کالا چشمہ پہن کے دیکھیں،
हाँ? इंतहाई डार्क ग्लासेस, इंतहाई स्याह ग्लासेस पहनकर, काली एनकें पहनकर, डार्क ग्लासेस, शदीद स्याह ग्लासेस पहनकर तुम देखें, आप देखें सूरज को, तो क्या आपको सूरज का नूर नजर आएगा? सूरज की रोशनी नजर आएगी? नहीं। क्या नजर आएगा? तुम्हें सूरज की टिकिया तो नजर आएगी, लेकिन सूरज का नूर नजर नहीं आएगा। अब कोई कहे कि सूरज नूर नहीं है, मुझे तो सूरज की टिकिया नजर आ रही है, हम कहेंगे तेरा कसूर नहीं है। ये काला रंग भी क्या असर रखता है, जब आंखों पे चढ़ जाता है ना तो फिर नूर नजर नहीं आता। आज सिद्दीक़ अकबर की ऐनक लगा के, मौला अली करीमुल्लाहुल करीम की इश्क की ऐनक लगा के आका के हुस्न को देख, फिर तू नहीं कहेगा हमारी तरह है, फिर तू नहीं कहेगा कि मुझे फकत जिस्म नजर आ रहा है। जिस तरह काली ऐनकें पहनने वाला सूरज को देखे, उसे सूरज की टिकिया नजर आती है, नूर नजर नहीं आता। एक इसी तरह तो गुस्ताखी की ऐनकें पहन के आका को देखे, उसे अपनी तरह नजर आते हैं, लेकिन जो सहाबा की इश्क की ऐनक पहन के उसने मुस्तफा को देखे, उसे फिर हर तरफ नूरे मुस्तफा के जलवे नजर आते हैं। उसे फिर नूरे मुस्तफा को जलवे नजर आते हैं। हाँ? लोग कहते हैं कि नजर क्यों नहीं आता, इन्हें क्यों नहीं समझ में आता? ये तो देखो कि देखने वाला कौन है। हाँ? इस पर मैंने एक शेर लिखा था कि एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक नुक्ता देखें, एक होता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम उलू। क्या है? मकाम उलू, बुलंद मकाम। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, कुछ चीज़ों, कुछ मखलूक़ात ऐसी होती हैं जिन्हें नूर नज़र नहीं आता, उनका कसूर नहीं है। क्यों? कुछ चीज़ों को नूर नज़र नहीं आता। कैसे? चमगादड़ को नूर नज़र नहीं आता, हाँ? बैट्स को नूर नज़र नहीं आता, उसे रोशनी नज़र नहीं आती। रोशनी को देखते हैं तो आंखें चुंधिया जाती हैं। उल्लू को नूर नज़र नहीं आता। क्या सुनने आपने क्या अर्ज कर रहा है? हाँ? उल्लू को नूर नजर नहीं आता, और वो कहे कि नूर है ही नहीं, क्योंकि उसे नजर नहीं आता। उल्लू को नूर, अब कुछ तहकीकात बताती है कि कुछ कुछ नजर आ जाता है, कुछ कुछ नजर आता है। हाँ, मैंने एक बयान किया तो एक शख्स ने कहा कि नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, उल्लू को कुछ कुछ नजर आता है। मैंने कहा जितना उसे नजर आता है ना, उतना तुम्हें भी नजर आता है। तुम कहते हैं नूरे हिदायत है, नूरे हकीकी नहीं है, नूरे हिस्सी नहीं है। हम कहते हैं हाँ, उल्लू की कैटेगरी में तुम आ ही जाते हो, तुम्हारा कसूर नहीं है। हाँ, क्योंकि उल्लू को नूर नजर नहीं आता। तो अगर कोई कहे हमें नूर नजर नहीं आता, तो ठीक है, हम समझते हैं क्यों नजर नहीं आता। तो इस पर मैंने एक शेर लिखा था कि एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक नुक्ते का फर्क है, वो है ना, हम दुआ लिखते रहे, वो दवा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। एक नुक्ता है ना, महरम मुजरिम। हाँ, एक अपने कल वो बयान था मेरा वहाँ अलीगढ़, तो अब चूंकि मेरी पूरी तफसीर कुरान के लेक्चर्स यूके में हर हफ्ते बयानात होते हैं, तो सारे बयानात इंग्लिश में होते हैं। और जब हिंदुस्तान आता हूँ, पाकिस्तान आता हूँ, तो फिर वो जो है ना, अल्फाज का इस्तेमाल वो रवानी ज़ुबान में पैदा करने के लिए बड़ा वक्त लगता है। तो मैं कल वहाँ अलीगढ़ में बता रहा था कि मैं फॉर्म में आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, जब हिंदुस्तान का माहौल, फिर वहाँ पर ये मुश्किल होती है। मेरी पहली ज़ुबान उर्दू नहीं है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। वहाँ बयानात, आम गुफ्तगू, मजालिस में गैदरिंग्स, तफसीर कुरान, डेली लेक्चर्स, कम्युनिकेशन, डिबेट्स, सारा वो इंग्लिश में होता है। तरबियत की सारी नशिस्तें इंग्लिश में होती हैं। अच्छा, जब फिर पाकिस्तान आना होता है तो उसमें फिर थोड़ा अंदाज़ बदलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी मोहब्बत के लिए इतने तो आपको शेर समझ आते ही होंगे ना। हम दुआ लिखते रहे, हाँ, वो दवा पढ़ते रहे, हाँ, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। एक नुक्ते का फर्क है। तो मैंने कहा कि एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया, एक उल्लू ने उलूब को गुलू समझ लिया। गुलू समझ लिया। उलूब और गुलू में एक ही नुक्ता है। हाँ, एक उल्लू ने उलूब को गुलू पढ़ लिया। तो ये है, हाँ, उल्लू भी है, उलूब भी है, गुलू भी है। तो ये है फर्क। इसलिए उन्हें नजर नहीं आता, इसलिए वो देख नहीं पाते। हम कहते हैं देखना चाहते हो तो फिर इश्क की आंखों की जरूरत है। और इश्क की आंखें, मोहब्बत की आंखें कैसे मिलती हैं मेरे दोस्तों? सच्चा अकीदा भी चाहिए। सच्चा अकीदा, हकीकी अकीदा अहले सुन्नत व जमात।
अकीदे में अगर ज़रा भी गड़बड़ हो गई ना तो फिर कुछ नज़र नहीं आएगा। हाँ, इसलिए जिनके अकायद में फ़र्क है, कोई कहता है ज़िंदा हैं, कोई कहता है नहीं हयात नहीं है, सब अपने आप को हनफी भी कहते हैं, मुकल्लिद भी कहते हैं, इमाम आज़म की तकलीद भी करते हैं, कुछ हयाती बन गए, कुछ ममाती बन गए, और टाइटल साथ। कोई कहते हैं कि कभी कभी मानने पे आ जाएं तो अपने पीर के लिए मान लेते हैं, हमारा पीर कब्र से वापस आ सकता है और अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके हमारे मदरसे के इख्तलाफात को ख़त्म कर देता है। ना मानने पे आए तो हुजूर के लिए नहीं मानते। हाँ, तो फिर सारे कहते हैं हम देखते हैं, पता चला देखा किसी ने नहीं है। हाँ, जिसने देखा है उसने कहा लम यअति नज़ीर कफ़ी नज़र इसलिए तुमने खुद पैदा जाना जग राज का ताज तरे सरस है तुझको शहीद शरा जाना अनफियत शिन व सखा का अतन है गैसु पाक है अब्र करम। और फिर मेरे अली ने पंजाब में बैठ के कहा मुखचंद बदर शाह शानी है बद चमके लाथ नूरानी है काली जुल्फ़ अख मस्तानी है मखमूर हकीक भेजा लड़ी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्योंकि हमारे देखने वाले हैं, जुबानें मुख्तलिफ हैं लेकिन बात एक ही है। हाँ, जो अकीदा पेश कर रहे हैं वो अकीदा एक है, अकीदे में कोई फर्क नहीं है। हमारे मुजद्दिदीन के नजरियात में कोई फर्क नहीं है। जो अकीदा बोलने के मुजद्दिद पीर मेरे अली का है वही अकीदा आला हज़रत फाज़िल बरेली का है। किसी ने कहा वो चिश्ती हैं, ये कादरी हैं, अच्छा फिर आपस में लड़ने वाले होते हैं वो आपस में। हम कहते हैं उसूल में सारे एक, अकीदे में सारे, बाद वालों में कोई फर्क है वो तो अपनी बात है वो हम नहीं कहते, लेकिन हमारे अकाबिर उन सब का अकीदा है, उनके नजरियात में कोई फर्क नहीं। जो अकीदा आला हज़रत फाज़िल बरेली का है सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुतालिक वही पीर मेरे अली का है, वही पीर मेहर शाह रहमा का है। जो अकीदा आला हज़रत का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के हवाले से है और मौला अली हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहल करीम के मुतालिक है वही अकीदा पंजाब के मेरे अली का है। फर्क नहीं, क्यों? क्योंकि सब देखने वाले हैं। हाँ, ये कुरान और सुन्नत को भी पढ़ते हैं, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हैं, लेकिन जितने मुजमा अलैहि उसूली मसाइल हैं उन तमाम में एक हैं, इसीलिए जो बात करते हैं वो भी एक है। वो कहते हैं बस खामे खामे नवाए रज़ा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। और ये कहते हैं किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ी। एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात। तो कुछ लड़ाने वालों ने कहा आला हजरत ने पीर मेहर अली शाह की नकल की है, ये आपस में मिले हैं, इमाम अहमद रजा ने नकल की है पीर मेहर अली शाह। हाँ? और उस तरफ से एक आवाज आई नहीं पीर मेहर अली शाह रहमान ने आला हजरत की नकल की है। हाँ, आपस में लड़ने वाले होते हैं ना, हम कहते हैं पता नहीं मिले भी या नहीं मिले, हाँ पता नहीं मुलाकात भी की या नहीं की, मुलाकात भी साबित नहीं होती, लेकिन तुम कहते हो आला हजरत ने पीर मेहर अली को देखा और उनके कलाम की नकल की। कोई कहता है पीर मेहर अली ने इमाम अहमद रजा को देखा, मैं कहता हूँ नहीं, ना आला हजरत ने मेरे अली को देखा ना मेरे अली ने आला हजरत को देखा। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, दोनों मुजद्दिदीन ने मकीन गुंबद खज़रा को देखा। बहुत अच्छे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे देखने वाले तो तमाम जिंदाबाद और मुत्तहिद हो जाए, उसूल में सब एक हैं, हमारे अकायद में कोई फर्क नहीं। और जरा बराबर भी कोई गड़बड़ करेगा ना तो उस सुलह कुल्ली को फिर हम लगाएंगे ठीक ठाक तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ नहीं पूरी दुनिया में हमारी जंग है सुलह कुल्लियों के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी छुपाने वाली बातें नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे हम बयान करते हैं, ऐलान बयान करते हैं। हाँ, ये बातें छुपाते नहीं हैं हम। भाई बर्तानिया में बयान करें, अमेरिका में बयान करें, पूरी दुनिया में बयान करें, तो अपनों में क्यों नहीं बयान करेंगे? तो कोई सुलह कुल्ली उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इज्तिनाब करें, बचते रहें और अपनी औलाद को बचाते रहें। यही मनहज है सरकार आला हजरत का, यही मनहज है हुजूर ताजु शरीया का, हमारे हर अकाबिर का यही मनहज है, यही मनहज है तमाम मशाइख चिश्त अहले बहिश्त का, यही मनहज है तमाम सिलसिला आलिया कादरिया के बुजुर्गों का, नक्शबंदिया के बुजुर्गों का, सोहरवर्दिया के बुजुर्गों का। लेकिन ये भी याद रखें, एक अहम बात आपको बता दूं, अब बातों से बातें निकल रही हैं, पता नहीं मौजूद क्या था। हाँ, या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं।
या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं। दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं। हाँ, कोई बात नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती हैं। कोई बात नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती हैं। और जिस बात में कोई बात न थी, उस बात में इतनी बात बढ़ी, जब बात पे बात आ जाती है तब बात की बातें हैं। बात से बात आ जाती है, तो बात से बात निकली है। तो ये बात भी आपको बता दूं, वो बात क्या है? बात ये है कि कुछ लोग होते हैं जज्बाती। शेख हद्दाद रहमहुल्लाह ने एक बड़ा अहम उसूल बयान किया है, एक बड़ा अहम प्रिंसिपल बयान किया है, कायदा दिया है। वो कहते हैं कि कुछ लोग नेचुरली मिजाजन जज्बाती लोग होते हैं, बड़े गुस्से वाले लोग होते हैं। अब देखिए ये सूफिया की बातें, बड़ी अहम बातें हैं। कहा वो बदअकीदा का जब रद्द करते हैं तो रद्द में फिर गालियां भी देंगे, जज्बात में आकर अजीब अजीब जुमले कहेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बदअकीदा गुमराह लोगों के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करने के लिए सवाब हो, ये ज़रूरी नहीं होता। क्यों? ऐन मुमकिन है कि वो बंदा मिजाजन ही अपने अंदर सख्ती रखता है, उसका मिजाज ही ऐसा है, उसका टेम्परामेंट ही ऐसा है कि वो सख्त मिजाज है, तल्ख मिजाज है। तो जब वो गुमराह लोगों पर सख्त जुमले इस्तेमाल करता है उनके खिलाफ, तो मुमकिन है उसे उस सख्ती का सवाब न मिले। क्यों? कि जब वो सख्त जुमले इस्तेमाल कर रहा है तो मुमकिन है वो कि अल्लाह की रज़ा की खातिर न कर रहा है, उसके मिजाज में सख्ती है। जिस तरह वो गालियाँ देता है स्टेजों पर, ऐन मुमकिन है घर में अपने बच्चों की ज़िंदगी भी हराम कर की हुई है, अपनी बीवी का जीना भी हराम किया हुआ है, घर में भी सख्ती का मुजाहरा करता है क्योंकि उसके मिजाज में सख्ती है। क्या उसकी सख्ती अल्लाह की रज़ा की खातिर या दुनिया की खातिर? कभी कभी इंसान के मिजाज में आप सख्ती देखते हैं और वो बदअकीदा का रद्द भी करता है, लेकिन वो इसलिए नहीं करता कि अल्लाह राज़ी हो, वो इसलिए करता है कि उसके मिजाज में सख्ती है, उसकी आदत है गालियाँ देना। तो कहा जरूरी नहीं है कि उसके मिजाज की इस सख्ती की वजह से उसे सवाब मिले। कहा सवाब उस वक्त मिलेगा, और उसके लिए भी अपने इखलास को टेस्ट करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अपने इखलास के मेयार को परखने के लिए, इखलास के तराजू पर अपने आमाल को तोलने के लिए मेयार दिया। मेयार क्या है? जो सख्त मिजाज शख्स है ना, जो बदअकीदा और गुमराह और मुब्तदीन और अहले बिदअत का रद्द करता है, जब अपनों की बारी आती है उनके साथ उसका मामला क्या है? क्यों? आप समझ रहे हैं शायद मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? कहा चूंकि नेचुरली मिजाजन वो सख्त मिजाज शख्स है, अब मिजाज में सख्ती है, तो जब मिजाज में सख्ती है तो अब उस सख्ती का इजहार करने में उसे क्या तकलीफ है? क्योंकि नेचुरली वो सख्ती है उसमें। कहा सवाब का पता उस वक्त चलेगा जब उसका मामला अहले सुन्नत के साथ होगा, अहले हक के साथ होगा। जब अहले हक के साथ बात करेगा ना, अब चूंकि मिजाज में सख्ती है, अब उसे अपना मिजाज बदलना पड़ेगा, और जब मिजाज में मिजाज को बदलने में जिस तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, उस तकलीफ का उसे सवाब है। अब बात समझ रहे क्या कर रहा हूँ कि मिजाज को बदलने, दो बंदे बैठ जाए, खूब हो जाए, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। हाँ, बस अब खामोशी से सुने। आप जी, मुझे पता है भाई क्या कर सकते हैं हम। बैठ जाएं भाई, बात सुने, बात सुने। मैं कहता हूँ कि आपको स्टेज नजर आ रहा है ना, वहां से नजर आ रहा है। अगर नजर नहीं भी आ रहा, आवाज तो पहुंच रही है ना? हाँ, आवाज तो पहुंच रही है ना? तो इतने अरसे से बुला रहे हैं, यहाँ आओ, 6 साल हो गए आपको दावत दे रहे हैं। अब बड़े शहरों में जाते हैं, क्योंकि हम छोटे इलाके में रहते हैं, आप नहीं आते। तो हमारा तो कोई ऐसा मिजाज नहीं है, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बुलाता है आते हैं, लेकिन तहम्मुल से सुने तो सही ना। अगर आपके दिल में मोहब्बत है तो दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए। है गरज दीद से या काम तकल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए। है गरज दीद से या काम
तकल्लुफ से नहीं दीदार कीजिए, हाँ आवाज़ सुनिए, हाँ इधर बैठ गए, हाँ उधर बैठ गए। ये बड़ी अहम बात है जो अब तक पहुंचाना चाहता हूँ कि सख्त मिजाजी अगर गुस्ताख के साथ है सवाब मिलेगा। जाहिर है कि जो बदअकीदा का रद्द करेगा उसको उस रद्द का सवाब मिलेगा, ये जिहाद है। लेकिन अपने इखलास का टेस्ट करते रहो कि अल्लाह की रज़ा की खातिर है या नहीं। कहा टेस्ट करने का एक तरीका ये है कि जब अपनों से मुखातिब होगा ना, अहले सुन्नत से मुखातिब होगा, तो अब मिजाज में सख्ती है तो उस सख्ती को नरमी में तब्दील करने के लिए जिस दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा ना, उस दुश्वारी का उसे सवाब है, उस तकलीफ का उसे सवाब है। ये तो एक मिसाल है। दूसरी मिसाल क्या है? कुछ लोग हमारे पीर साहब बहुत प्यारे हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले, इस कदर फरोतनी और इनकिसारी और आजिज़ी का पैकर है, हर एक के साथ प्यार से बात करते हैं। इतने मीठे हैं हमारे शेख, इस कदर मिठास है उनकी गुफ्तगू में। तो कहा क्या उसे उसकी मिठास का लाजमी तौर पर सवाब मिलेगा कि हर एक से प्यार से मिलता है, मोहब्बत से मिलता है? कहा जरूरी नहीं है। मुमकिन है कि नेचुरली उसके मिजाज में आजिज़ी हो, उसके मिजाज में मिठास हो। कहा उसके मिजाज की मिठास का हकीकी सवाब उसे मिलेगा जो नरमी से पेश आता है अल्लाह की रज़ा की बात। क्योंकि हुब भी अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए। हाँ, हुब भी अल्लाह, मोहब्बत भी हमारी अल्लाह के लिए, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। कहा पता उस वक्त चलेगा जब वो नरम मिजाज शख्स गुस्ताखों के सामने होगा, बदअकीदा के सामने होगा। उस वक्त भी पीर साहब कहें नहीं हम सबके साथ बैठ जाते हैं, सबके साथ स्टेज शेयर कर लेते हैं, हम तो ख्वाजा खाजगान के मानने वाले हैं, उन्होंने पैगाम मोहब्बत आम किया था, हम तो गुस्ताखों के साथ भी बैठेंगे, बदअकीदा से भी प्यार का इजहार करेंगे। कहा नहीं नहीं, उसके मिजाज में नेचुरली नरमी है, लेकिन वो जो अपनों के साथ भी नरमी का मुजाहरा करता है उसके सवाब का इम्तिहान उस वक्त दिया जाएगा जब बदअकीदा का सामना करना पड़ेगा। तो उस वक्त उस नरम मिजाज पीर साहब को अपने मिजाज के खिलाफ जाकर बदअकीदा का रद्द करेगा, पुलिस सवाब मिलेगा। ये इंसानी साइकोलॉजी में, नफ्सियात के इल्म में, ये जो मिजाज का इल्म है ना, कुछ लोग खलरिक होते हैं, कुछ लोग फ्लेगमेटिक होते हैं, कुछ लोग मेलनखोलिक होते हैं, कुछ लोग सैंग्विन होते हैं। ये इंसान के मिजाज की 4 किस्में हैं। इन 4 किस्मों के मुताबिक आप अपने आप को देखें, अपना मुहासबा करें। कुछ हमारे लोग जलाली होते हैं, बदअकीदा के सामने जलाल का इजहार करते हैं, लेकिन जब अहले हक अहले सुन्नत के सामने आते हैं तो उसी जलाल का इजहार उनके सामने भी करते हैं, उनकी भी तहकीर करते हैं, उनकी भी तस्दीर करते हैं। कहा ऐसा बंदा अगर गुस्ताख का रद्द कर रहा है तो अपने आप से पूछे क्या अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है? अगर अल्लाह की रजा के लिए था तो फिर उसे सवाब मिलेगा, और अगर फकत दुनिया कमाने के लिए, अगर फकत चालत कमाने के लिए कर रहा है तो उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। और एक इसी तरह कुछ लोग बड़े मुनकसर मिजाज बनते हैं कि हम तो मोहब्बत का पैगाम हम करने वाले हैं। मैं कहता हूँ मैं भी तो चिश्ती हूँ ना भाई, हम भी ख्वाजा खाजगान के मानने वाले हैं, हम भी चिश्ती मलंग हैं, हम भी ख्वाजा खाजगान की अजमतों के तराने रखने वाले हैं, लेकिन अकीदे के मसाइल में कभी समझौता नहीं करते, अपनों से प्यार करते हैं और अगलियार को फिर मुंह पर सुनाते हैं, उनका रद्द करते हैं, उनको बताते हैं हक क्या है, बातिल क्या है। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे शेख में आजी है, नरमी है, तो वो नरमी अपनों के साथ रखे, बदअकीदा के साथ गर्मी का मुजाहरा करना। अगर ये उसूल हमें समझ में आ जाए, तमाम अहले हक मसलके आला हज़रत पर मुत्तहिद हो जाएंगे, तमाम अहले हक मशरबे ख्वाजा खाजगान पर मुत्तहिद हो जाएंगे। ये बात समझ लें, ये बात हर एक के लिए है, अवाम अहले सुन्नत के लिए भी है और अकाबिरीन उलमा के लिए भी है। हम अपने आप से पूछते रहें, बार बार अपने आप से पूछें, न मुहासबा करें कि अगर रद्द कर रहे हैं तो अल्लाह की रजा की खातिर। ये उसूल अगर हमें समझ में आ जाए तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली। हाँ, मैं कह रहा था कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए हम सब चाहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिले, क्योंकि हमारे बुजुर्ग देखने वाले होते हैं। देखिए मैं अब नोट्स बना के आया था, 2-3 नुक्ते लिख के आया था, वो वहीं रह गए, अभी नुक्ते खुले ही नहीं यहाँ के, और पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली गई। मैं सोचा था कुछ अहम पैगामात, लेकिन मैं आया हूँ, मैंने तो तफसीर कुरान बयान करनी थी,
لیکن آپ کے جذبات دیکھیں، آپ کا جذبہ عشق و محبت والا تھا، تو میں نے کہا چلو تفسیر قرآن اور عشق اور محبت کی یہ باتیں یہاں سے ہی انشاءاللہ کل جاری رہیں گی۔ کل کی کانفرنس میں ایک ورد آپ کو حضور کے دیدار کا دیا جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، حضور کی زیارت کا طریقہ کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جس طرح ہمارے مجددین کو ملا، اس کا پہلا سٹیپ جو سب سے بڑا پریکٹیکل عمل ہے وہ ہمارے ملک کے شام کے ایک بزرگ کا ہے کہ ان کا مرید شیخ کے پاس جاتا ہے، عرض کرتا ہے شیخ آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا رات کے وقت میرے گھر میں آ جا، ایک وظیفہ دوں گا۔ کہا کیسا وظیفہ ہے؟ کہا آ جا، یہ ایک نرالا وظیفہ ہے، ایک انوکھا وظیفہ ہے۔ شیخ نے کھانے کا اہتمام کیا اور کھانے میں پانی بھی نہیں رکھا اور نمک بھی کھانے میں بہت زیادہ ڈال دیا، نمک بھی بہت زیادہ ڈال دیا اور پھر پانی بھی کھانے میں نہیں رکھا۔ اب وہ شیخ کے ادب میں، مرشد کے ادب میں، وہ کھانا کھا رہا ہے اور پھر پوچھتا بھی نہیں کہ پانی کیوں نہیں دیا۔ بہرحال جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کے حوالے سے اپنے شیخ سے عرض کرتا ہے مرشد آپ نے فرمایا تھا کہ آقا کے دیدار کا وظیفہ دوں گا، تو وہ وظیفے کا کیا ہوا؟ تو مرشد نے فرمایا اب تو گھر چلا جا، یہی تیرے لیے وظیفہ ہے، ہاں ایک شرط ہے گھر جا کے پانی نہیں پینا اور فوراً سو جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گھر چلا جاتا ہے، پانی نہیں پیتا، سو جاتا ہے، صبح بیدار ہوتا ہے، فجر کے وقت مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے میرے شیخ، اے میرے مرشد، آپ نے فرمایا تھا آقا کے دیدار کا وظیفہ دیں گے، دیدار تو نہیں ہوا۔ مرشد فرماتے ہیں کہ بتا کیا تو فوراً گھر چلا گیا تھا؟ فوراً چلا گیا تھا۔ پانی پیا؟ نہیں پیا۔ فوراً سو گیا تھا؟ فوراً سو گیا تھا۔ خواب میں کچھ نظر آیا؟ بہت نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ کہا جہاں آنکھ اٹھائی کنویں نظر آئے، دریا نظر آئے، سمندر نظر آئے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا۔ آپ نے فرمایا پھر یہی وظیفہ ہے، یہی ورد ہے کہ تیرے دل میں پانی کی سچی پیاس موجود تھی نا، سچی پیاس پانی کی موجود تھی نا، تو اگر پانی تیری سچی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آقا کے دیدار کی سچی پیاس اپنے دل میں پیدا کر آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا؟ مدینے والے آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ کنوج کی حسیناؤں کے چہرے دیکھنے کی بھی تمنا ہے، رات کو بالی ووڈ موویز بھی دیکھ رہے ہو اور پھر آؤ اور کہو کہ وظیفہ دو، آقا کا دیدار کریں۔ میں کہتا ہوں خانہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے دیکھ، آمنہ کے لال کے دیدار کی سچی طرف اپنے دل میں پیدا کر کے دیکھ، مدینے والا دیدار کرائے گا، آقا کا دیدار ہوگا، اور پھر جب دیدار ہوگا پھر ایک ہی آواز آئے گی اب میری نگاہوں میں کچھتا نہیں کوئی، جیسا میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ اور مفتی اعظم ہند نے کہا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آج ارادہ کریں اس بزم میں، آج ہم ارادہ کریں ہم تزکیہ نفس کے مراحل طے کریں گے، جو ہمارا تحریک میں پریکٹیکل میتھڈ ہے، گناہوں کے 7 دروازوں کو بند کرنے کا جو عملی طریقہ ہے۔ آنکھیں، یہ 7 دروازے انسان کے دل کے گرد، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پیٹ، شرمگاہ، کون، ان 7 دروازوں پر، یہ 7 وہ گیٹس ہیں دل کے جن کے ذریعے اگر یہ دروازے کھلے رہیں تو شیطان زہر کے تیر دل میں پھینکتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے یار اس توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا امکان اس دور میں نہیں ہے۔ ہوتے ہوں گے بزرگ ماضی کے ادوار میں جو دل کو پاک کرتے تھے، لیکن یہ بس مولویوں کا رولہ ہے، لوگ کہتے ہیں لیکن بدنگاہی سے بچا نہیں جاتا، غیبت سے بچا نہیں جاتا، آنکھ کے گناہ ہو رہے ہیں، زبان کے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہو رہے ہیں۔ یار میں تو بار بار توبہ کر چکا لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو توبہ کو قائم رکھنے کا پریکٹیکل طریقہ جو ہمارے ہاں سکھایا جاتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک ایک دروازے پر 40 دن محنت کریں، ایک مطلق جنرل توبہ کریں، سارے گناہوں سے، دل کے 7 دروازوں کے گناہوں سے توبہ کریں، اور پھر ہر دروازے پر آنکھ سے آغاز کریں، 40 دن آنکھ کا تزکیہ کریں۔ اگر 35 دن کے بعد، 30 دن کے بعد، یا 1 ہفتے کے بعد، یا 2 دنوں کے بعد آنکھ کا تزکیہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر 6 سزائیں ہیں، 6 روحانی سزائیں ہیں۔ درود شریف پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے، اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے تاکہ تکلیف ہو اور آئندہ پھر جو ہے بندہ وہ گناہ نہ کرے۔ اس پر ایسے ایسے برطانیہ میں ہمارے نوجوان ہیں جو کل غیر مسلم تھے، ایمان لائے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایک نوجوان کی آنکھوں کا تزکیہ ٹوٹ گیا، اس نے 40,000 کی اپنی گاڑی، پسندیدہ مہنگی ترین 40,000 پاؤنڈز، یہاں کے 40 لاکھ روپے بنتے ہوں گے،
گاڑی وہ اللہ کی راہ میں دے دی اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے، اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ آنکھ میری آنکھ نے بدنگاہی کیوں کی۔ اسی طرح جب اپنے آپ کو اپنے نفس کو سزائیں دیں گے نا، سزائیں مقرر کریں گے، تو پھر نیکسٹ ٹائم آئندہ جب نفس انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ پر کنٹرول ہوگا، آپ کہیں گے یار دنیا کا اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اسی طرح اپنا پسندیدہ موبائل اللہ کی راہ میں دے دیں، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دیں، سزا دیں، اپنے آپ کو سزا دینے کا عادی بنائیں۔ ایک ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے نا تو 4 رکعتیں لازمی پڑھیں، یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ 2 رکعتیں توبہ کی اور 2 شکرانے کی۔ اگر ہر نوجوان، ہر بھائی ہمارا، ہر بہن یہ پختہ ارادہ کر لے، آج کے بعد جب بھی گناہ ہوگا، گناہ کرنا نہیں ہے، ارادہ نہیں کرنا گناہ کا، اگر ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ 4 رکعتیں لازمی پڑھیں گے۔ 2 رکعتیں کس کی؟ توبہ کی فوراً، اور 2 شکرانے کی کہ اللہ تو نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیں اگر شیطان آپ کو گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور آپ اگر گناہ نہ کریں تو شیطان کو تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ نے گناہ کر لیا اور اس کے بعد سچی توبہ کی اور شکر ادا کیا اللہ کا تو شیطان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ آپ کے گناہ کرنے پر، گناہ نہ کرنے پر شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن سچی توبہ اور سچی توبہ کے ساتھ جب آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے اور پھر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، یہ شیطان کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف شیطان کو پہنچتی ہے۔ اور شیطان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اس نے گناہ کر لیا تو یہ پھر مجھے سزا بھی دے گا، ہاں یہ سزا دے گا، یہ سچی توبہ کرے گا، یہ شکرانے کے نفل پڑے گا۔ وہ ایک شخص کی فجر کی نماز قضا ہوگی تو پھر کیا کیا اس نے؟ 1 سال روزے رکھے، مسلسل 1 سال روزے رکھے۔ کیوں؟ وہ بیدار ہونا چاہتا تھا، شیطان نے میٹھی نیند سلا دیا، سو جا۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 1 سال، وہ دن جن میں روزے نہیں رکھے جاتے ان کے علاوہ مسلسل 1 سال روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اسے فجر میں بیدار کرنے کے لیے اس کی فیملی ممبرس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس وقت مسٹر شیطان خود آتا تھا، اٹھ جا فجر کی نماز ادا کر۔ کیوں؟ شیطان کو پتا تھا ایک روزہ، ایک نماز مس ہوئی اس کی تو 1 سال روزہ رکھا، ایک اور نماز اس کی قضا ہوگی تو پتہ نہیں کتنی مجھے سزائیں دے گا۔ تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، بدنگاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ڈرگ ایڈکشن پیدا ہو جائے، کوئی کرائم ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے توبہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ ایک مکہ مارتا ہے، آپ زمین پر گر جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک مارے تو آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اسے 10 مکے مارے۔ ایک گناہ کرائے تو آپ کہیں کہ میں 10 ڈرگ ایڈکٹس کو، 10 منشیات کے عادیوں کو توبہ کراؤں گا، ان کو دین کی دعوت دوں گا، 10 بے نمازیوں کو نمازی بناؤں گا، 10 والدین کے نافرمانوں کو فرما بردار بناؤں گا۔ تو ہوتا کون ہے مجھے گناہوں کی طرف مائل کرنے والا؟ تو نے مجھ سے گناہ کرایا، میں بدلہ لوں۔ تو میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ گناہوں سے بچنا میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بس ایک عمل کر لے، آج کے بعد گناہ ہوا نا تو پختہ ارادہ کر لے تو 4 رکعتیں ضرور پڑے گا، 2 گناہ سے توبہ کی اور 2 شکرانے کی، کیونکہ شکرانے کے نفل جو ہے اس سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر عمل کروں گا۔ اس نے عمل کیا تو میرے پاس آیا کچھ عرصے کے بعد، میں نے کہا بتا اب کیا سلسلہ؟ تو کہتا تھا کہ گناہوں سے بچنا ناممکن ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا پہلے دن جب میں نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ انسان کو جب شیطان قابو کر لیتا ہے، انسان سمجھتا ہے ٹیمپٹیشن سے، اٹریکشن سے، ورلڈلی اٹریکشن سے، دنیا کی محبت سے انسان بچ ہی نہیں پاتا، تو اس کا مزاج بھی ایسے بن گیا تھا کہ یہ ناممکن ہے، میں اب نا امید ہو چکا ہوں، مایوس ہو چکا ہوں، میرے لیے گناہوں سے پاک ہونا ممکن ہی نہیں ہے، رات کے وقت حرام دیکھتا ہوں، پورنوگرافی دیکھتا ہوں اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نماز پڑھوں گا، ناتھان بھی بن جاؤں گا، لوگ مجھے عالم دین بھی کہیں گے، لوگ مجھے شیخ بھی کہیں گے، لیکن تنہائی میں گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے لوگ احترام بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب انسان پر آتا ہے، انسان جتنے گناہ کرتا ہے دنیا میں لوگ اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، یہ اللہ جل وعلا کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کا سب سے بڑا عذاب پھر وہ آخرت میں ہوتا ہے، اللہ اس کے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے یار جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ جل وعلا کی خفیہ تدبیر سے ڈریں، اللہ جل وعلا کا جب عذاب نازل آتا ہے، جب موت آتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملتا، یہ زندگی انتہائی مختصر ہے۔ اس نوجوان کو یہ پیغام دیا، کچھ عرصے کے بعد